پاکستان نے بھارتی جارحیت پر یہ جوابی کارروائی شروع کی اور دیکھتے ہی دیکھتے ایک کے بعد ایک ٹارگٹ کو پاکستان کی جانب سے اچیو کیا جا رہا ہے. پاکستان نے بھارت کے خلاف آپریشن بنیان المرسوم کا آغاز کر دیا ہے، جس کا مطلب ہے سیسا پلائی دیوار. پوری قوم ملک کے لیے دشمن کے خلاف سیسا پلائی دیوار کی طرح کھڑی ہے اور اس آپریشن کا نام اسی مناسبت سے رکھا گیا ہے. پاکستان نے اس آپریشن کے آغاز میں بیاس کے علاقے میں براموس اسٹوریج سائٹ کو تباہ کیا. براموس جو کہ بھارت کا ایک بہت ہی امپورٹنٹ میزائل ہے، اس کی اسٹوریج سائٹ کو مکمل طور پر ناک آؤٹ کیا گیا پاکستان کے اس حملے میں، اور یہ وہ سائٹ ہے جہاں سے پاکستان پر میزائل داغے گئے تھے. بھارت میں مزید جگہوں پر بھی حملے کیے جا رہے ہیں. متعدد اہداف تھے جن کو ٹارگٹ کیا جا رہا تھا. ادھم پور ایئر بیس کے حوالے سے اطلاعات موصول ہو رہی ہیں جسے تباہ کرنے کے حوالے سے اطلاعات ہیں، اور پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ جس کے حوالے سے گزشتہ روز بھارتی میڈیا چیخ کر یہ کہہ رہا تھا کہ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ پر پاکستان کی جانب سے اٹیک کیا گیا ہے، لیکن پاکستان کی جانب سے اس وقت تردید کی گئی تھی کہ ایسا کوئی حملہ پاکستان کی جانب سے نہیں کیا گیا. اور اب جب حملہ کیا گیا ہے تو علل اعلان کیا گیا ہے، بتا کر کیا گیا ہے، اور اب ہم آپ کو بتا رہے ہیں کہ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ کو پاکستان کی جانب سے سیکیورٹی ذرائع سے موصول شدہ اطلاعات کے مطابق تباہ کر دیا گیا ہے. بھارت کو دوسری دفعہ ہزیمت کا، سبکی کا، شرمندگی کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے. مس ایڈونچر کا سلسلہ بھارت کی جانب سے بار بار کیا جاتا ہے، جس کے جواب میں پاکستان کی جانب سے ریٹیلیٹ کیا جاتا ہے، اور اس میں بھی بھارت کو شرمندگی کا سامنا کرنا پڑتا ہے. بار بار ایسا ہی دیکھ رہے ہیں، اور آج جو ہوا تو پاکستان نے پلٹ کر وار کیا ہے، بتا کر وار کیا ہے. ڈی جی آئی ایس پی آر کی جانب سے بریفنگ میں بتایا گیا اب پاکستان وار کرے گا، بھارت جواب کا انتظار کرے. کچھ ہی دیر کے بعد اطلاع ہے کہ پاکستان نے بھارتی جارحیت پر جوابی کارروائی شروع کر دی، اور اس کے بعد ایک ٹارگٹ حاصل کرنا شروع کر دیے ہیں. ملٹیپل اہداف کو نشانہ بنایا جا رہا ہے بھارت میں پاکستان کی جانب سے، اور اس وقت بھارت کے ان تمام تر شہروں میں اور دیگر وہ تمام تر علاقے جو کہ ایکسپیکٹڈ ٹارگٹ ہو سکتے ہیں، جن میں ملٹری تنصیبات کو نشانہ بنایا جا سکتا ہے، وہاں پر خوف و ہراس پھیل چکا ہے. لیکن پاکستان یہ واضح کر چکا ہے کہ پاکستان کا جو بھی اٹیک ہوگا، جو بھی جواب ہوگا، وہ ملٹری تنصیبات پر ہی ہوگا. شہزاد اقبال صاحب ہمارے ساتھ موجود ہیں. شہزاد صاحب، پاکستان واضح کر چکا ہے کہ کسی بھی ایسے ایریا کو نشانہ نہیں بنایا جائے گا جہاں پر عام لوگ رہتے ہوں، جہاں پر سویلینز رہتے ہوں. ملٹری تنصیبات کو ہی نشانہ بنایا جائے گا، اور ابھی تک جو بھی ٹارگٹس ہیں وہ ملٹری تنصیبات ہی ہیں. جی بالکل ایسا ہی ہے. جیسے اب سے کچھ دیر پہلے شاہزیب بھی آپ کو یہ بریکنگ نیوز بتا رہے تھے کہ سیکیورٹی ذرائع یہ کنفرم کر رہے ہیں کہ ایئر بیس ادھم پورا کا پورا تباہ کر دیا گیا ہے. جہاں سے پاکستان کے اوپر میزائل داغے جا رہے تھے، براموس کی جو اسٹوریج سائٹ تھی وہ بھی تباہ کر دی گئی ہے، اور پٹھان کوٹ پر جو ایئر فیلڈ تھی اس کو تباہ کیا گیا ہے. اور یہ ایگزیکٹلی اب سے 45 منٹ پہلے کارروائی ہوئی ہے. اور اب میں دیکھ رہا ہوں کہ بہت سارے انڈین چینلز جو ہیں وہ خود یہ ایکسپٹ کر رہے ہیں کہ ایک بہت بڑا ایکسپلوژن ہوا تھا 5 بجے کے قریب، جو انڈیا کا ٹائم ہے 5 بجے، یعنی کہ پاکستان 4:30 بجے. اور وہ کہہ رہے ہیں کہ پٹھان کوٹ کے علاقے میں بہت بڑا ایک ایکسپلوژن، ایک بہت بڑی آواز دھماکہ سنا گیا ہے. تو یعنی کہ جو خبر ابھی سیکیورٹی ذرائع ہمیں دے رہے ہیں کہ پٹھان کوٹ کی جو پوری ایئر فیلڈ ہے وہ تباہ کر دی گئی ہے، تو آلموسٹ کنفرمیشن جو ہے اس کی آپ کو انڈین میڈیا پہ بھی مل جائے گی. ایک عرصے سے انڈین میڈیا یہ الزام تو لگا رہا تھا کہ پاکستان حملہ کر رہا ہے، کبھی کہہ رہا تھا پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ پہ حملہ ہوا ہے، کبھی کہہ رہا تھا جموں کے اندر حملہ کیا ہے، کبھی کہہ رہا تھا امرتسر پہ حملہ ہوا ہے. اس وقت تو حملے نہیں کر رہے تھے، لیکن اب یہ جب ہمارے سیکیورٹی ذرائع ہمیں کنفرم کر رہے ہیں کہ پاکستان کی طرف سے جو آپریشن کا آغاز کیا گیا ہے اس پہ حملہ ہوا ہے، بھارت کے اوپر اٹیک کیا گیا ہے، اور ایگزیکٹلی اسی وقت انڈین میڈیا بھی اب یہ ایکسپٹ کر رہا ہے کہ پٹھان کوٹ میں ایک بہت بڑا دھماکہ سنا گیا ہے. تو اس کا مطلب پٹھان کوٹ کے ساتھ ساتھ جو ایئر بیس ادھم تھا وہ بھی تباہ کر دیا گیا ہے. اور جیسے کہ اب جو یہ اسٹریٹجی ہے وہ بڑی واضح نظر آ رہی ہے. سم ٹائمز لوگ جو لفظ استعمال کرتے ہیں وہ کہتے ہیں کہ ایسکلیٹ کرنا پڑتا ہے ٹو ڈی ایسکلیٹ، وی ہیو ٹو ایسکلیٹ ٹو ڈی ایسکلیٹ، یعنی کہ اگر ہم جواب دیں گے، ایسکلیٹ کریں گے تو ہی یہ معاملہ ڈی ایسکلیٹ ہوگا. اور یہ میرے خیال سے اس لیے کہا جا رہا ہے، اس اسٹریٹجی کو اس لیے استعمال کیا جا رہا ہے کیونکہ پچھلے 4 دن سے بلا جواز جو ہے وہ انڈیا کی طرف سے پاکستان پہ ایک کے بعد ایک حملہ ہو رہا ہے. کبھی وہ میزائل مار رہے ہیں، کبھی ڈرونز بھیج رہے ہیں، کبھی ہمارے ایئر بیس کو نشانہ بنا رہے ہیں. تو آئی گیس وہ وقت آ چکا تھا جس پہ ہم نے کہا تھا کہ اپنے وقت پہ رسپونڈ کریں گے. اور پھر اس وقت جو ملٹری قیادت ہے اس نے یقیناً یہی سوچا ہے کہ انف از انف، ناؤ وی ہیو ٹو رسپونڈ. اور امید یہ کرنی چاہیے کہ اس رسپانس کے بعد بھارت کو یہ عقل آئے گی کہ 2 بہت طاقتور ملک ہیں، دونوں کے پاس ٹیکنالوجی بھرپور ہے،
دونوں کے پاس میزائلز کی بھرمار ہے, ایئر کرافٹ ہے, وہ ایک دوسرے کا بہت نقصان کر سکتے ہیں, نہ صرف اکنامکلی نقصان کر سکتے ہیں ٹھیک ہے شہزاد آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ. اس وقت آپ کو بریکنگ نیوز دے رہے ہیں. سیکیورٹی ذرائع سے موصول شدہ اطلاعات کے مطابق وہ تمام بیسز جہاں سے پاکستان کے عوام پر, مساجد پر حملے کیے گئے تھے ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے جو اہداف تھے وہ واضح ہوئے ہیں. وہ یہ تمام بیسز ہیں جہاں سے پاکستان کے عوام کو ٹارگٹ کیا گیا, پاکستان کی مساجد کو ٹارگٹ کیا گیا. ان تمام تر اہداف کو کامیابی کے ساتھ پاکستان نے نشانہ بنا لیا ہے. شاہ زیب خان زادہ صاحب, آپ کے پاس کیا اطلاعات موصول ہوئی ہیں سیکیورٹی ذرائع کے مطابق؟ جو تمام تر ٹارگٹ سے, یہ وہ ٹارگٹ تھے جو جن کی طرف سے پاکستان کے عوام پر اور مساجد پر حملے کیے گئے تھے, ان کو ٹارگٹ کیا گیا ہے؟ جی بالکل, سیکیورٹی ذرائع سے یہ دعویٰ سامنے آ رہا ہے کہ وہ تمام بیسز جہاں سے پاکستان کے عوام اور مساجد پر حملے کیے گئے ان کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے. آپریشن میں متعدد ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے, یعنی کہ ابھی تک جو ٹارگٹس بتائے گئے ہیں ان سے زیادہ ٹارگٹس کو نشانہ بنایا جا رہا ہے. ہمیں جو سیکیورٹی ذرائع سے پتہ چلا وہ یہ ہے کہ پٹھان کوٹ میں ایئر فیلڈ کو تباہ کر دیا گیا ہے, اور شہزاد بتا رہے ہیں, اور اب بھی جب آپ انڈین میڈیا لگائیں تو وہ پٹھان کوٹ کے علاقے میں شدید دھماکوں کی خبر اس وقت دے رہے ہیں. یہ نہیں بتا رہے ہیں کہ ایئر فیلڈ تباہ ہوئی ہے یا نہیں ہوئی ہے, جو کہ پاکستان کی طرف سے دعویٰ کیا گیا ہے, مگر اس بات کو کنفرم کر رہے ہیں کہ شدید دھماکے ہوئے ہیں. کیونکہ ایک جو غرور بھارت کو تھا جس کی وہ بار بار ذکر کرتے تھے کہ ہم پاکستان پر حملے کریں گے, پاکستان کرے گا, اس کے میزائل روک لیں گے, کیونکہ ہمارے پاس رشیا کا S-400 میزائل ڈیفنس سسٹم ہے. مگر اب خود بھارتی میڈیا رپورٹ کر رہا ہے کہ پٹھان کوٹ میں دھماکے سنے گئے ہیں. دیکھتے ہیں کہ کیا ڈیمیج ہوتا ہے وہاں یا نہیں. پاکستان نے ملٹری انسٹالیشن کو ٹارگٹ کیا ہے, امید کرتے ہیں کوئی سویلین کیجویلٹیز جو پاکستان نے مسلسل کہا ہے کہ ہم نہیں کریں گے بھارت کی طرح نہیں کریں گے وہ نہ ہو. اور یہ بھی امید کرتے ہیں کہ عقل آئے, سینس پریویل کرے وہاں پر, کہ اگر آپ ہمیں نقصان پہنچائیں گے, آپ ہم پر حملہ کریں گے, ہم بھی آپ پر حملہ کریں گے, اور پھر اس طریقے سے اگر ہم ایک دوسرے پہ حملے کریں گے تو حملے کرتے کرتے ایک دوسرے کا نقصان کریں گے اور جنگ کی طرف نریندر مودی نہ جائیں. مگر ظاہر ہے نریندر مودی کے لیے ایک امبیرسمنٹ تھی جہازوں کا گرنا, جس کو چھپانے کے لیے, جس کی خفت مٹانے کے لیے وہ پاکستان پر حملے کر رہے تھے. انہیں ٹرافی چاہیے تھی, پہلے کھڑے ہوئے جہاز نہیں ملے, انہیں لگا کہ ڈرون پاکستان بھیجیں گے, پاکستان اپنی ایئر فورس کو کے ذریعے ریئیکٹ کرے گا اور انہیں کوئی جہاز گرانے کا موقع مل جائے گا. پاکستان نے موقع نہیں دیا تو انہیں کھڑے ہوئے جہاز مارنے کی کوشش کی تاکہ دنیا کو بتا سکیں کہ ہم نے ایئر بیسز پر حملے کر کے یہ اچیو کر لیا. مگر جب وہ بھی نہیں ملا تو اب انہوں نے ان کو کاؤنٹر حملہ پاکستان کی طرف سے کیا گیا ہے, اور فوری طور پر ہی کیا گیا ہے. ایئر بیسز کے معاملے میں پاکستان نے فوری ریسپانڈ کیا ہے, اور پاکستان کے ذرائع بالکل یہ ریسپانس بھی کیا گیا اور بہت ہی سینسیبل ریسپانس کیا گیا, کیونکہ 3 بیسز تھے جن کو بھارت کی جانب سے اٹیک کرنے کی کوشش کی گئی, نور خان ایئر بیس, مرید بیس اور شورکوٹ بیس, اور اس کے پیچھے کوئی ریزن نہیں تھا. لیکن پاکستان کی جانب سے جو جوابی کارروائی کی گئی ہے ان کے 3 بیسز کو نہ صرف ٹارگٹ کیا گیا ہے بلکہ تباہ کر دیا گیا ہے. براہموس اسٹوریج سائٹ, ادھمپور ایئر بیس, اس کے علاوہ پٹھان کوٹ ایئر فیلڈ, وہ تمام تر بیسز ہیں جہاں سے پاکستان کے عوام پر اور مساجد پر اٹیک کیے گئے, ان کو پاکستان کی جانب سے نشانہ بنایا گیا ہے. پاکستان کی جانب سے جو جوابی کارروائی تھی بھرپور طریقے سے دی گئی ہے, اور ابھی بھی متعدد اہداف ہیں جن کے حوالے سے اطلاعات موصول ہوئی ہیں کہ ان کو ٹارگٹ کیا جا سکتا ہے. اچھا شہزاد, کیا لگتا ہے کہ اب چونکہ پاکستان نے بھرپور جوابی کارروائی کر دی ہے, دونوں جانب سے پاکستان پہلے سمجھداری کا, تحمل کا مظاہرہ کرنے کی پوری کوشش کر رہا تھا, اب آگے سے کچھ سمجھداری کا مظاہرہ کرنے کی توقعات ہیں کہ اب بہت ہو چکا ہے, اس معاملے کو روک دینا چاہیے؟ جی بالکل, توقع تو یہ کرنی چاہیے, لیکن بھارت کے جو اس وقت عزائم نظر آ رہے ہیں وہ تو مختلف ہی تھے. وہ تو شاید ہمیں سمجھ رہا تھا کہ پاکستان ایک سٹنگ ڈک ہے اور ایک بہت کمزور ملک ہے, ہم مارتے جائیں گے, وہ برداشت کرتے جائیں گے. ہمارے ریسٹرینٹ کو ایک کمزوری کے طور پہ لیا جا رہا تھا, لیکن ریسٹرینٹ کا مقصد صرف یہ تھا کہ ہم چاہتے تھے اس معاملے کا حل جو ہے وہ ایک ایسا حل ہو جس سے دونوں ممالک کا نقصان نہ ہو. ہم نے ڈپلومیٹکلی بہت کوشش کی, بہت کنونس کرنے کی کوشش کی کہ اس پہ آپ تھرڈ پارٹی انویسٹیگیشن کرا لیں, بٹ کوئی بھی چیز نہیں. پاکستان کی بات تو چھوڑیں, جو اس وقت بھارت کے اپنے دوست ہیں, بھارت کے اسٹریٹجک تعلقات ہیں, فائنینشیل تعلقات سعودی عرب سے بہت زیادہ ہے. سعودی عرب کی طرف سے باقاعدہ اسٹیٹمنٹ آیا, ان کے وزیر وہاں پہ تھے, اوبیسلی وہ ڈی ایسکیلیشن کی بات کر رہے تھے. ٹھیک شہزاد, آپ موجود رہے گا ہمارے ساتھ. اس وقت ناظرین آپ کو ہم مناظر دکھا رہے ہیں, یہ وہ مناظر ہیں جب پاکستان کی جانب سے حملہ کیا گیا ہے بھارت کی ایئر بیسز پر. May at the time of Fajr we have given Bismillahir-Rahmanir-Rahim today on 10th May at the time of Fajr we have given a strong punch to our enemy.
Alhamdulillah. नारे ये मनाजिर फजर का वक्त जब पाकिस्तान की जानिब से नारे तकबीर बुलंद करते हुए भारत पर मिसाइल फायर किए गए हैं। ऑपरेशन बुनियानुल मरसूम का आगाज हुआ। सीसा पिलाई दीवार we have given बुनियानुल मरसूस का आगाज, सीसा पिलाई दीवार, ये ऑपरेशन जिसका आगाज हुआ फजर के वक्त और अल्लाह अकबर की सदाओं के साथ भारत की जानिब मिसाइल फायर किए गए हैं। Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch to our enemy. Alhamdulillah. Nare Bismillahirrahmanirrahim. Today on 10th May at the time of Fajr, we have given a strong punch. वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की जानिब से कहा गया है कि बुनियानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार सूरह सफ की ये आयत जिसमें हुक्म है कि जब जंग मुसल्लत हो जाए तो एकजुट होकर दुश्मन से भिड़ जाओ, अल्लाह हमारा हामी व नासिर होगा। वज़ीर इत्तलात अताउल्लाह तारर की जानिब से भी इस वक्त ये पैगाम दिया गया है। कहा गया है कि बुनियानुल मरसूस यानी सीसा पिलाई हुई दीवार सूरह सफ की ये आयत है जिसमें ये हुक्म दिया गया है कि जब जंग मुसल्लत हो जाए तो ये एकजुट होकर दुश्मन से भिड़ जाओ, अल्लाह हमारा हामी और नासिर होगा। शाहजेब खानजादा साहब, हमने मनाजिर दिखाए नाजरीन को, मिसाइल फायर किए जा रहे हैं, जमीन से जमीन पर मार करने वाले मिसाइल। कौन से मिसाइल इस हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं? जी बिल्कुल, फतेह 1 हमने जो मिसाइल अब दिखा रहे हैं ये इंडिया को टारगेट करने के लिए हिट किया गया है, जो इस वक्त स्क्रीन पर नाजरीन देख रहे हैं। इसके अलावा जो उदयपुर एयरबेस पर 3 मिसाइल हिट किए हैं, अब हमें हमारे सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि पाकिस्तान की तरफ से उदयपुर जो एयरबेस है इंडिया की, उसको हिट करने के लिए 3 मिसाइल दागे गए हैं। जो मिसाइल इस वक्त आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे हैं वो फतेह 1 मिसाइल की है जिसे इंडिया की तरफ फायर किया गया और सिक्योरिटी जराए बार बार इस बात का इंडिया दे रहे हैं कि पाकिस्तान ने प्रोवोकेट किया, भारत ने उसके जवाब में ये हमले किए हैं। इंडियन मीडिया अब एक्सेप्ट करना शुरू हो गया है। हम आपको ये बता दें कि इंडियन मीडिया पर रिपोर्ट हो रहा है, टाइम्स नाउ रिपोर्ट कर रहा है कि पठानकोट एयरबेस अंडर अटैक है। पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी जराए हैं उनकी तरफ से ये दावा किया जा रहा है कि उन्होंने पठानकोट एयरबेस को तबाह कर दिया है। इंडियन मीडिया में जो मुख्तलिफ चैनल्स हैं वो एक्सेप्ट कर रहे हैं, खबर चला रहे हैं, ब्रेकिंग न्यूज चला रहे हैं कि पठानकोट एयरबेस अंडर अटैक है। पाकिस्तान दावा कर रहा है, इंडियन मीडिया कंफर्म कर रहा है, मगर पाकिस्तान तबाह करने का दावा कर रहा है, इंडियन मीडिया अंडर अटैक होने का दावा कर रहा है। इस वक्त ये इतलात हम आपके सामने रख रहे हैं। इसके अलावा मेरा ख्याल है कि पाकिस्तान ने जवाब दिया है और प्रोवोकेशन के जवाब में दिया है। पाकिस्तान का क्लियरली ये स्टांस होना चाहिए कि ये डिफेंसिव स्ट्राइक्स हैं, हमें मजबूर किया गया और हम यहाँ से मजीद एस्केलेशन नहीं चाहते हैं। भारत ने पाकिस्तान के अंदर कार्रवाई की, पाकिस्तान ने उनके तैयारे मार गिराए। भारत ने पाकिस्तान के एयरबेसेस पर हमला किया, पाकिस्तान ने उनके एयरबेस पर हमला किया जो कि उनका मीडिया कंफर्म कर रहा है कि उनकी पठानकोट एयरबेस अंडर अटैक है, मगर पाकिस्तान की तरफ से बताया जा रहा है, सिक्योरिटी जराए बता रहे हैं कि उनकी मल्टीपल एयरबेसेस को टारगेट किया गया है। फतह 1 रेंज जिससे पाकिस्तान ने टारगेट किया है, हम आपको बताएं कि उस जो मिसाइल है उसकी रेंज 140 किलोमीटर बताई जाती है। फतह 2 की जो रेंज, बिल्कुल शाहजेब आप मौजूद रहिएगा हमारे साथ इस वक्त।
नाजरीन को हम ये विजुअल्स दिखा रहे हैं फतह 1 मिसाइल जो कि पाकिस्तान की जानिब से फायर किया गया, दागा गया भारत की जानिब और कामयाबी के साथ मिसाइल ने अपने टारगेट को निशाना बनाया है। ये आपको मनाजिर दिखा रहे हैं इस वक्त, कुछ देर पहले के मनाजिर जब पाकिस्तान की जानिब से अपने भारत में जो सेट किया गया टारगेट था उसको निशाना बनाया गया फतह 1 मिसाइल की जानिब से। सिक्योरिटी जराये से मौसूल शुदा इतलात के मुताबिक भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। फतह 1 मिसाइल है जो कि इस्तेमाल किया गया है इस जवाबी कार्रवाई में। सिक्योरिटी जराये के मुताबिक फतह 1 मिसाइल से भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जानिब से ये जवाबी कार्रवाई की गई है और मिसाइल ने कामयाबी से अपने अहदाफ को निशाना बनाया है। भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया जिसके नतीजे में उधमपुर एयरबेस तबाह होने की इतलात मौसूल हो चुकी हैं, जबकि पठानकोट एयरफील्ड को भी तबाह करने के हवाले से इतलात मौसूल हुई हैं। और सबसे पहले जो बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही बड़ा हमला किया गया पाकिस्तान की जानिब से, कामयाब कार्रवाई की गई ब्यास के इलाके में ब्राह्मोस मिसाइल स्टोरेज साइट को पाकिस्तान की जानिब से तबाह किया गया। फतह मिसाइल जो कि 120 किलोमीटर की रेंज तक अपने टारगेट को कामयाबी से निशाना बना सकता है और बहुत ही एक्यूरेसी के साथ इस मिसाइल ने आज पाकिस्तान की जानिब से भारत के सेट शुदा जो टारगेट्स हैं उसको अचीव किया है। फतह 1 मिसाइल भारत के खिलाफ पाकिस्तान की जवाबी कार्रवाई का एक मुंह बोलता सबूत है। भारत के उधमपुर एयरबेस को 3 मिसाइलों से निशाना बनाया गया है। अमरीकी अखबार वाशिंगटन पोस्ट ने भारत का दूसरा रफाल तैयारा तबाह होने की तस्दीक कर दी। रिपोर्ट के मुताबिक वीडियोस के जायजे से तस्दीक हो गई है कि मलबा फ्रांस के तैयार करदा जंगी जहाज़ों का है। मलबा भारतीय एयरफोर्स के ज़ेर इस्तेमाल जंगी जहाज़ों से मुताबिकत रखता है। लाहौर के नवाही इलाके नारंग मंडी में भारतीय ड्रोन मार गिराया गया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक लाहौर शहर में किसी ड्रोन की परवाज नहीं हुई, कोई धमाका नहीं हुआ। भारतीय ड्रोन शेखुपुरा के सरहदी गांव जयसिंह वाला में मार गिराया गया। ड्रोन गिरने से धमाके के बाद फसलों की बाकियात को आग लग गई। ड्रोन गिरने से कोई जानी या माली नुकसान नहीं हुआ। फायर ब्रिगेड के अमले ने आग पर काबू पा लिया। पाकिस्तान नेवी ने अपने लड़ाका जहाज पानियों में उतारकर मखसूस मकामात पर पहुंचा दिए। तर्जुमान पाकिस्तान नेवी का कहना है कि दुश्मन के किसी भी मिस एडवेंचर का मुकाबला करने के लिए तैयार हैं। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर और जहाज़ों की मुसलसल मॉनिटरिंग की जा रही है। जारहियत पर उतरी भारतीय बहरिया की जानिब से जहाज़ों की तैनाती काबिल फ़हम है। भारत की मौजूदा सलाहियत के लिहाज से देखा जाए तो काबिल ज़िक्र असर नहीं पड़ेगा। भारतीय बहरिया के असासे पाकिस्तान के लिए पुरकशिश हदफ साबित होंगे। भारतीय मिसाइलों की जिस रेंज का दावा किया गया है वो गुमराह कुन है। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर की कराची की तरफ पेशकदमी की गुमराह कुन खबर टेलीग्राफ में चलवाई गई। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर 6 और 7 मई की रात को भी वहीं था जहां आज मौजूद है। भारतीय एयरक्राफ्ट कैरियर अब भी अपनी उसी जगह पर मौजूद है, आगे नहीं बढ़ा। तर्जुमान व्हाइट हाउस कैरोलाइन लेविट ने कहा है कि अमरीकी वजीर खारजा पाकिस्तान भारत के रहनुमाओं से मुसलसल राबते में हैं। दोनों हमसाया ममालिक के दरमियान कशीदगी में मुसलसल इजाफा हो रहा है। अमरीकी सदर ट्रंप चाहते हैं कि कशीदगी में कमी आए। भारतीय फौज शिकस्त के बाद लाइन ऑफ कंट्रोल पर शहरी आबादी को निशाना बनाने लगी। भारतीय फौज ने हजेरा, फॉरवर्ड, कहोटा और खोईरट्टा में सिविल आबादी को निशाना बनाया। भारतीय फौज की बिला इश्तियाल फायरिंग से आज़ाद कश्मीर में 5 शहरी शहीद, 29 जख्मी हुए। पाक फौज ने मौसर जवाबी कार्रवाई करते हुए लाइन ऑफ कंट्रोल पर भारत की मजीद 5 पोस्टें तबाह कर दी। हाजीपीर सेक्टर में भारतीय फौज की रिंग कंटोयर पोस्ट, पोखरान मार्टर भक्सर पोस्ट, कलेर सेक्टर में दुश्मन की महीरी पोस्ट खालसा टॉप, रक चक्री सेक्टर में दना टॉप और माउंट पोस्ट तबाह की गई। इससे पहले पाक फौज ने मकबूजा कश्मीर में झंडा ज़ियारत पोस्ट और पांडू सेक्टर में हेड क्वार्टर तबाह किया। सिक्योरिटी ज़राए के मुताबिक भारतीय बटालियन हेड क्वार्टर नागाटिक को गोलाबारी से शदीद नुकसान पहुंचा। समाहनी बाक्सर में पाक फौज ने भारतीय क्वाडकॉप्टर मार गिराया।
पाकिस्तान ने भारत की जानिब से भेजे जाने वाले मजीद 48 ड्रोन गिरा दिए। कल से अब तक भारत के 77 ड्रोन तबाह किए जा चुके हैं। वज़ीर इत्तलात अता तारड़ ने कहा कि भारत के तैयारे और ड्रोन गिराना पाकिस्तान की फ़ज़ाई सलाहियतों और फ़ौजी बरतरी का सबूत है। पाकिस्तान की मुसल्लह अफ़वाज ने दुश्मन की जारिहत का भरपूर और मुंह तोड़ जवाब दिया। पाकिस्तान ने अपना हक जिम्मेदारी के साथ इस्तेमाल किया और करेगा। झूठे बयानी में नाकामी से भारत को मजीद शर्मिंदगी का सामना करना पड़ा। अता तारड़ ने वाज़ेह किया कि पाकिस्तान के F-16 और JF-17 तैयारों को नुकसान पहुंचने की रिपोर्ट्स बिल्कुल बेबुनियाद हैं। पाकिस्तान ने मकबूजा कश्मीर या बैनुल-अक़वामी सरहद से बाहर कोई जारहाना कार्रवाई नहीं की। पाक फ़ज़ाइया मुकम्मल तौर पर ऑपरेशनल, चौकस और मुस्तैद है। भारत ने फिर झूठा प्रोपेगेंडा शुरू कर दिया। भारतीय मीडिया ने अमृतसर, फिरोजपुर और मकबूजा कश्मीर के अवंतीपुरा एयरबेस पर हमले का झूठ फैला दिया। पाकिस्तान के सिक्योरिटी ज़राए ने किसी भी हमले की दो टोक तरदीद कर दी। कहा पाकिस्तान की तरफ से अमृतसर या श्रीनगर में कोई हमला नहीं किया गया। भारत ने गुज़िश्ता रात भी पाकिस्तान पर हमले का दावा किया। भारतीय मीडिया और सहाफ़ियों को बाद में अपनी झूठी खबरों पर माफ़ी मांगना पड़ी। मीडिया को ये झूठी खबरें भारतीय हुकूमत की तरफ से आती हैं। पाकिस्तान जब भारत पर हमला करेगा वो सिविलियन आबादी पर नहीं होगा। भारतीय न्यूज चैनल आज तक ने पाक भारत कशीदगी में गलत खबरें चलाने पर माफी मांग ली। कहा गुज़िश्ता 24 घंटों में हैक शुदा बयानात और सोशल मीडिया पर इधर उधर से ली गई मालूमात की भरमार ने सही और गलत की जांच मुश्किल बना दी। सही मालूमात की छानबीन के बावजूद कुछ गलत खबरें नशर की गईं, जिस पर माफी चाहते हैं। भारतीय सीनियर सहाफ़ियों की भी भारतीय न्यूज़ चैनल्स के प्रोपेगेंडे पर तनकीद। सीनियर सहाफ़ी राजदीप सरदेसाई ने कहा सहाफ़त जंगी जुनून नहीं होती, फर्जी कहानियों को हकीकत बनाकर पेश नहीं किया जाता। एक और सीनियर सहाफ़ी सिद्धार्थ वरदराजन ने कहा कि भारतीय चैनल्स की रिपोर्ट्स न सिर्फ झूठी और गुमराह कुन थीं बल्कि इश्तियाल अंगेज भी थीं। सीनियर भारतीय सहाफ़ी रवेश कुमार ने कहा गोदी मीडिया ने सच्चाई को दफन कर दिया। भारतीय न्यूज़ चैनल्स ने गुज़िश्ता रात कराची, लाहौर, इस्लामाबाद और पेशावर पर भारतीय हमलों का प्रोपेगेंडा किया था, झूठ का बाजार गर्म किया था। पाकिस्तानी हुक्काम ने इन रिपोर्ट्स को झूठा, गुमराह कुन करार देकर मुस्तरद कर दिया था। भारतीय अदाकारा सोनाक्षी सिन्हा ने भारतीय मीडिया को भोंडा मजाक करार दे दिया। कहा भारतीय मीडिया चीख पुकार से क्या हासिल करना चाहता है। खुदा के वास्ते लोगों को हिजान में मुब्तला करने और अफरा तफरी फैलाने से बाज रहें। खबर के नाम कचरा फैलाना बंद किया जाए। भारतीय शहरी भी अपने मीडिया पर बरस पड़े। कहा भारतीय न्यूज़ चैनल्स झूठ का बाजार बन गए हैं। भारतीय मीडिया कौमी हजीमत और सुबकी बन चुका है। मीडिया ने सहाफती उसूलों की धज्जियां उड़ा दी हैं। ऐसे लोगों को कानून के कटहरे में क्यों नहीं लाया जाता। मोदी हुकूमत ने भारत के ही नामवर सहाफ़ी और अस्करी तजियाकार प्रवीण सोहानी की तैयार करदा 11 मिनट की वीडियो भी ब्लॉक कर दी, जो उन्होंने ऑपरेशन सिंदूर पर बनाई। वीडियो में फोर्स मैगजीन के एडिटर प्रवीण सोहानी ने तस्दीक की कि पाकिस्तान ने भारत के 4 जंगी जहाज तबाह किए। उनका कहना था कि पाकिस्तान और भारत के दरमियान एक क्राइसिस सिचुएशन है, लेकिन जंग नहीं है। ऐसे में मोदी हुकूमत अगर माकूल और बाशऊर लोगों की आवाज़ें भी बंद कर रही है तो यकीनन कुछ गड़बड़ है। जियो न्यूज़ के सीनियर सहाफ़ी हामिद मीर का भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी को खुला चैलेंज। कहा एक और झूठ। मिस्टर गोस्वामी ने कल एक बेबुनियाद दावा किया। अर्नब अपने दावे का सबूत पेश करें। अगर वो सच्चे साबित हुए तो मैं किसी तीसरे मुल्क में उन्हें 1 करोड़ रुपए देने को तैयार हूँ। हामिद मीर का कहना था कि अर्नब गोस्वामी के इस दावे से जाहिर होता है कि इन दिनों उनके हवासों पर मैं किस कदर सवार हूँ। भारतीय एंकर पर्सन अर्नब गोस्वामी ने एक प्रोग्राम के दौरान हामिद मीर पर इख्तलाफात की बुनियाद पर अपने इदारे से 3 अफराद को नौकरी से निकालने का इल्ज़ाम लगाया था। अर्नब गोस्वामी ने दावा किया था कि उन अफराद के पास हामिद मीर के पास मौजूद इत्तलात से मुतसादम इत्तलात थीं और उन्होंने हामिद मीर की बात मानने से इनकार कर दिया था, जिसकी बुनियाद पर हामिद मीर ने उन 3 अफराद को इदारे से निकाल दिया। और पंजाब में जामियात और कॉलेजेस को तलबा की सिविल डिफेंस ट्रेनिंग कराने की हिदायत। महकमा हायर एजुकेशन कमीशन पंजाब ने जंगी सूरत हाल के पेश नज़र यूनिवर्सिटीज़ और कॉलेजेस के सरबराहान को प्लान तश्कील देने के लिए मरासला जारी कर दिया। जामियात और कॉलेजेस में तलबा की ऑनलाइन क्लासेस के लिए इंतजामात मुकम्मल करने की भी हिदायत।